आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। पवित्र प्रभु, सबसे ऊंचा परमेश्वर, हाँ तू है। हाँ, पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। हाँ हाँ, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। तू है ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। ओ पवित्र प्रभु, महान परमेश्वर, सबसे ऊंचा है तू। तू सबसे ऊंचा, पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, पवित्र, तू सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, 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 तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, महान परमेश्वर, पवित्र, एकमात्र प्रभु, मार्ग सत्य जीवन तू है। तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। तू ही है ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। Praise the Lord! Praise the Lord, Hallelujah! स्वागत है आप सबका फिर से एक बार इस सुंदर सुबह में। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम सब खड़े होंगे अपने स्थान पर, जहां कहीं भी है आप अपने पवित्र हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद करिए, अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगाइए। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी महानता के लिए कि वो जो है परमेश्वर की सुंदरता जो हमारे जीवन में दिखती है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा हर आदर और सम्मान हम उसके नाम को देंगे। Indar azir leber mozida lagar khador ind ila bosindo okre librosh andala mang bezaha
Hiralande, Hiralakanda, Regede Bozida, Ande Relevedo Bozaha, Angra Lagadi Grace, Angra Lahado, Releve, Bozida Lagara, Bozida, Angra Leveraha, Iravasiro Lokorba, Angra Legere Bozida, Ande, Angra Ladige, Bozida Legere Bozida, Andaha, Angra Alera, Lira, Larera, Bodido, Dobra, Angra Libando, Reda Bosheda, Roseke, Reliva, Alahazike, Relebecos, Anda Legere Bozida Rama, Ora Dige Relebecronda Relaman, Ronda Regalaba. In de ezekere bokosh andaralaba in the reggae in the legere bozinda garama road azire legere bozinda la angle legere bozinda raba on the ande legere bozinda la ire legere baha close angle gaze andaralaba rosh andaraba ओ परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपकी प्रशंसा गाते हैं परमेश्वर ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया हालेलुया इस समय हम हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु की तरफ जाते हैं पहला बिंदु लिया है हमारा वचन से पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके पहले और चौथे वचन से अब मैं सबसे पहले उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसीलिए कि हम विश्वास और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है और वह चाहता है कि हम सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने प्रेज़ द लॉर्ड और हम घोषणा करेंगे परमेश्वर का वचन सारे देशों में महान रूप से बढ़ रहा है और फैल रहा है सारे अधर्मी लोगों की शैतानी योजनाओं के बावजूद उसकी प्रवृत्तियां रुकती नहीं है सारे देश खुले हैं सुसमाचार के लिए और बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के राज्य में हर रोज जीती जा रही है आइए प्रार्थना करते हैं हम प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन के विस्तार के लिए उसके राज्य के विस्तार के लिए सारे विश्व के देशों में और हम आत्माओं के जीतने के विषय में वह प्रार्थना करें Riba da cola ad hander legere bozida la cara ba angri di gere bozida ha engrele gere da angrele ge diga la cara di rosa ankra la hade bez ma ankra le ber bozida ha mer bozida la cara ba angro ora adigere bodige le bos ankra le gere bozida la mankre azira ha la ba o da cara li gere bos hander la ba israele gere le bos ak ale de gere bozida la mangre andakari ka la hander regere bod ankra la bangro reza ha परमेश्वर का वचन प्रबल हो रहा है महान रूप से फैल रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इंक्रेले के सोरे का अंक्रीले के बहुत जिंदा रहा ये अंत के समय में परमेश्वर विश्व के हर एक देश में सुसमाचार प्रबल हो रहा है जैसे एफेसस के शहर में हुआ था वैसे ही सुसमाचार वचन प्रबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में इंग्रोज आंग्रीद एलेबोश आक्र अदील लेबे अस आंक्रा Asakarand akrelege iso olhaz irebe krosaha irleir akrand leberonda lama ingrele berod angrele mangrele maside lebe krasaha angroz angrol adige rebe gazibaraba angrelaha ingroze geremenda remesida angrele bazida hamrile bez mankrosh endaha iraliga alhasi ke beloz endaha mangrele bazor alank alera handerele prolozaha irbadograha irbadobra angrele beroloz वो जैसे परमेश्वर ने आपके वचन में पढ़ा ये परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा है परमेश्वर आपकी इच्छा है कि हर व्यक्ति का उद्धार हो परमेश्वर सुसमाचार महान रूप से प्रबल हो रहा है हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है और परमेश्वर हर रोज आपके राज्य में नई आत्माएं जोड़ी जा रही है परमेश्वर आत्माएं जीती जा रही है वास्तविकता संग्रह के द्वारा ऑनलाइन चर्चिस के द्वारा हर प्रचार के द्वारा हमारे सर्विसेज के द्वारा परमेश्वर आत्माएं हर रोज आपके घर में आ रही है यीशु मसीह के नाम में Rozar ali breza bangriraha ala hadir le boz mahangri li bosh angre el bazikra ala adegre le ber bozen angra laba binda rimand mangre rahanga el hozir ala hazir le mer mahon ragre lege ir legera bangre le bozaha ir le mekuz angra le ber mozir lege sa angra lige ankra le kerend ala iri sokra ala hader ala heda are de her bozida lagere bozinda handi el bozenda hala mahangre le er bozera il kerebosh and legerbo zinda laba irele bera bahale bolo zira alegra la haze il gereza ankrele kirish ondha keris okrej ankl handar manzo kerele beronda oh hallelujah oh धन्यवाद परमेश्वर
विश्व भर में हर देश में परमेश्वर सुसमाचार के विस्तार के लिए, वचन के फैलाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम घोषणा करते हैं परमेश्वर हर देश खुला है सुसमाचार के लिए, हर देश खुला है सुसमाचार के लिए। हाँ परमेश्वर हर रोज उन देश में, हाँ परमेश्वर विशेष हमारे देश में आत्माएं परमेश्वर के राज्य में जोड़ी जा रही हैं, लोग परमेश्वर की तरफ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा है कि हर व्यक्ति सुसमाचार सुने, हर व्यक्ति का उद्धार हो। परमेश्वर उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारी घोषणा है परमेश्वर आत्मा के स्तर में बदलाव को ला रही है। हमारी घोषणा है विश्वास की घोषणा है, वचन के ऊपर के विश्वास की घोषणा है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। जो वचन हम बोल रहे हैं परमेश्वर खाली नहीं आ रहा है परमेश्वर, वो परिणामों को पैदा कर रहा है हमारे देश में, विश्व भर के देशों में, हर जगह परिणामों को पैदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम जाएंगे हमारे प्रार्थना के दूसरे पॉइंट में, जो लिया गया है मरकुस का पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वें वचन से। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। और हम प्रार्थना कर रहे हैं वास्तविकता संग्रह के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की सफलता के लिए, आत्मा जीतने के हर एफर्ट के लिए हम घोषणा करते हैं कि उसके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर में उनके उद्देश्य और डेस्टिनी को पहचानेंगे और उसमें आएंगे। जैसे ही हमारे हर भाई सुसमाचार प्रचार करने के लिए उत्साहित है और आत्माएं जीतने के लिए हर जगह उनके संपर्क के विश्व में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रासो केरेले बेंक्रोंदर लमांग ग्रेज आंग्र लोधीर लमांग ग्रेज आंग्रहा उल हजीर लेमेकोंदर लमांग रोंदर लमांग ग्रेज आंग्र लेबेर मोजीदर लमांग इस कोरोलो शीदर लमांग रोंदर लमांग। प्रार्थना करें हमारे वास्तविकता संग्रह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए। हाँ परमेश्वर हर एक के द्वारा हम घोषणा करते हैं कि बहुत परमेश्वर के उद्देश्य को जानेंगे उन वचनों के द्वारा यीशु मसीह के नाम में, और वो अपने उद्देश्य में, अपनी डेस्टिनी में लाए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में, जो परमेश्वर में उनके लिए है। ओ हालेलुया। Badaga riges and halava iramadongra alehenda hazika alhazike remelo mozinda angele mengrosa rader alagrizo radige rebege rebozida ere megere bezege rebero ozida la cara mahangele bozida ingrele medonda hanza idala haze gred anzrekle aziko lozere medongra imendongra elemencros andaha mros her alhadigre mozel masida hande mangrela mahangrela bozida akrela bozida ha rose keremos ang alimro londa anze alinkron dara la mangrida bozinda ha mudangrele be ala sinkro ala hasongre bozin angrela bazinda ha irale bera mosira la mangres angralama। ओ हालेलुया। रेबो कोंदर लमांग रोंदर लमांग रोशहांदरबा। ओ परमेश्वर हम कहते हैं हमारे हर भाई, परमेश्वर हमारे हर ब्रदरन, हर परमेश्वर हर एक व्यक्ति उत्साहित है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो उत्साहित है आत्माओं को जीतने के लिए अपने संपर्क के क्षेत्र में। और हम कहते हैं पवित्र आत्मा की महान सामर्थ उनके साथ काम करे इस काम में यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर वो जहां कहीं भी जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कठिन से कठिन लोगों को जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। रेबो सीधा रबाहादे वो सुसमाचार की सामर्थ से वाकिफ है यीशु के नाम में। मांग्रुज अलहांदे रेगे दे बोजिंदा लबा एजा की रेगे एजे के बोदे कहा एजे में कोरेंदा आंदहा इरे में दोंके एलेमेकोस आंका लिगेर बोजिदा आंगेर हेर मोजे और महांग्र अलबोर मोजीर लेकेर बोजिदा आंका आंग्रे एलिबोस आंदा एलिबोश अकीर मोजे अलकाजीब्रो लोकोर मोजिंदा लगा मांग्रोंदा लबा ए दहाज हाद हांद लिगेज अंद लेकेर बोजिदा आंका लेमेकोशा मेकोर मोस आंक एलेबोस अंदर लबा हिज आंक लिगास आरो जीर लेबेंग्रोस आंदहा हिरोलोज आंग्र लेबेर बहांद लेकेर बदुंग्रोलो जादा राजा हालेंग्र अलहाजीकेर बोजिदा हादे आंग्र अलीर लोबोश आंदहा मांगिर दहादिंग्र लेहेबोजिका हालेंग्र अजीकेर बोशिदा ओ जामा मामा दोंग्रे लेके दिबांदिग्र मांग्रो अंदर लबदी कोश आंग्र लेके बोजिदा रबा Is the kalos and the kalos in the libran zekere bosha। Oh हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर सुसमाचार के लिए परमेश्वर महान रूप से परमेश्वर वास्तविकता संग्रह के डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा परमेश्वर आत्मा जीतने की गतिविधियों के द्वारा परमेश्वर हर व्यक्ति अपने डेस्टिनी में आ रहा है, परमेश्वर में उनकी डेस्टिनी में आ रहा है। परमेश्वर वो अपने उद्देश्य को जान रहे हैं, वचनों के द्वारा अपने उद्देश्य को पहचान रहे हैं। परमेश्वर
परमेश्वर हमारे हर भाई उत्साहित है अपने उद्देश्य को जानकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए। और परमेश्वर हर रोज आपके राज्य में आत्माएं जीती जा रही परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर। कोई भी सामर्थ उन्हें रोक नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम में। शैतान की कोई भी सामर्थ उन्हें रोक नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओ यीशु, तेरे जैसा और दूसरा कोई भी नहीं, और तूने मुझे जिंदगी दी। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ, ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 30 ਮਈ 2021, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ यूहन्ना ਦੀ ਪੁਸਤਕ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 33 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਸਕੋ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੋਗੇ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਇਖਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ यूहन्ना 5 ਦਾ 5। यूहन्ना ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਗ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਦੁੱਖ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 4:4 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:6 ਆਇਤ ਔਰ 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ 4:2 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। इनका नाम सरिता जयसवाल है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनकी गवाही है कि पिछले 2 हफ्तों से इनके कमर में फोड़ा हुआ था और उस फोड़े की वजह से प्रार्थना नहीं आ पा रही थी और इनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रहा था, कपड़े पहनने में तकलीफ हो रहा था। तो इन्होंने घर पे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड किया तो पास्टर ने प्रार्थना किया इनके लिए और 2 घंटे के बाद इनका फोड़ा फूट गया और ये पूरी रीति से चंगी हो गई। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं, साथ साथ परमेश्वर की पास्टर सर का धन्यवाद करती हैं। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें।
जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया, सब कुछ पाया मैंने, पूरे दिल से कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने,
यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा Hallelujah. Praise the Lord. ਰੀ ਬਰਾਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਗੀ ਵਾਰਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਕੰਨ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਕੂਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 22ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰ ਵਚਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਪੜਾਂਗੇ 1 2 3। अच्छा, एक बार फिर तो पढ़ो 1 2 3। तो ये कदी ना कहो कि प्रभु ने सानू धोखा दिता, कि पड़ोसी ने मैनू धोखा दिता, और मैं कहूँगा अच्छा कौन कहनू धोखा दे रहा। हर बार जदों परमेश्वर तुहानू कुछ करन वास्ते कहंदा और जदों तुसी नहीं करदे तो तुसी अपने आप नू धोखा दिता। जदों कोई कहंदा कि मैं अगे नहीं वध रहा तो मैं कहना चैक कर लो भाई, तुसी किते अपने आप नू धोखा तो नहीं दे रहे। सिंपल है, तुसी किसी नू भी धोखा नहीं दे रहे, ना कोई तुहानू धोखा दे रहा। जो कुछ भी हो रहा तुहाडे नाल हो रहा और तुसी अपने आप दे नाल कर रहे हो। इसे लिए मैं तुहानू कहना कि वचन नू सुन के ना करना सब तो वड्डा अपराध है अपने ही खिलाफ। क्योंकि जदों तुहानू कुछ करने वास्ते कहा जाए और तुसी कहो कि मैं नहीं करांगा, तो उस समय की होया कि किहनू धोखा दिता? तो की होया कि परमेश्वर ने धोखा दिता, या पड़ोसी ने तुहानू धोखा दिता, या पास्टर जी ने तुहानू धोखा दिता? किहनू धोखा दिता? तुसी अपने आप नू धोखा दिता। सिंपल। तो तुसी किसी ते भी दोष नहीं लगा सकते अपनी जिंदगी दियां परेशानियां वास्ते, क्योंकि बाइबल कहती आ कि सत्यनिष्ठ दियां बहुत सारिया परेशानियां, पर परमेश्वर उन्होंने सारिया परेशानियां तो बाहर कढ़दा। तुसी ये वचन पढ़िया ना, मैनी एट द अफ्लिक्शन ऑफ राइटियसनेस बट गॉड डिलीवर हिम फ्रॉम ऑल। एक सत्यनिष्ठ दियां बहुत सारिया परेशानियां, लेकिन परमेश्वर उन्होंने की करदा? बाहर कढ़दा। हुण सवाल यह है कि परमेश्वर बाहर किद्दां कढ़दा? सवाल समझ विच आया? हेलो, सवाल समझ आया कि परमेश्वर बाहर किद्दां कढ़दा? लोग सवाल पूछते हैं, ओ प्रभु मैनू बाहर कड्डो, मैनू निकालो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि तुहानू पता कि परमेश्वर बाहर किद्दां कढ़दा? कदी तुसी ये बैठ के सोचिया कि जदों तुसी प्रार्थना की और प्रभु नू कहा प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु मैनू बाहर कड्डो, पर मेरा सवाल ये है कि प्रभु किद्दां बचांदा? कि तुहानू ये पता कि प्रभु किद्दां बचांदा? जिस तरह मान लो कि हुणे अगर मान लो घर विच चोर आ गया और तुसी रौला पाओ बचाओ, और तुसी 100 नंबर ते डायल करो बचाओ, और तुसी बोल रहे हैं बचाओ, और एक बिना वर्दी वाला आदमी तुहानू बचाउण वास्ते आ जाए, तो की तुसी दरवाज़ा खोलोगे? तुसी खोलोगे? नहीं खोलोगे, क्योंकि तुहानू पता है कि पुलिस आके बचांदी आ। पर मेरा सवाल ये आ कि जदों तुसी प्रार्थना की आ कि प्रभु मैनू बचा, मैनू इस संकट विचों बाहर कढ़, तां प्रभु किद्दां बचांदा? चलो मैं तुहानू एक हिंट देना। आपां कंप्यूटर की एग्जाम्पल दिंदे आ कि मान लो कंप्यूटर खराब हो गया और तुसी बहुत अर्जेंट काम कर रहे हो, तो तुसी अपने दोस्त नू फोन किया कि भाई मैं परेशानी विच फस गया, तो तुहाडा दोस्त की करदा? तो तुहाडा दोस्त तुहानू कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, और अगर तुसी इंस्ट्रक्शन नू फॉलो ना करो तो की तुसी परेशानी विचों बाहर आओगे?
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਕਰ, ਐਦਾਂ ਕਰ, ਐਦਾਂ ਕਰ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦਾ? ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ? ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦਾ? ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਰਦੇਸ਼। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਓ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਨਿਰਦੇਸ਼। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਨਿਰਦੇਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਸਵੰਧ ਦਵੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕੀ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਆਬਰਾ ਕਾ ਡਾਬਰਾ ਜਾਲਦੂ ਜਲਾਲਤੂ ਔਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਊਂਗਾ? ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲਓ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੋਲੋ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸੋਚੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਿਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾ 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 ਹਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਫਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਕੁੜਕੁੜਾਏ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਕਰੋ। ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। God hates them. So whatever you do with perfection. ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਇਟਸ ਗॉड्स ਵਰਕ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਤੇ ਕੁੜਕੁੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੌਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਊ ਯੂ ਸਰਵ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ
ਕਿ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਮੂਏਲ 23ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਫਲਿਸਤੀ ਕਲਿਆ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਲਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਕਿਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਫਲਿਸਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਣਾ, ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾਊਦ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਆਈ ਲਵ them। ਅਗਲਾ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦਾ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਜਾ ਕੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ? ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਮਰ ਬੰਦ ਔਰ ਕਿਲਾ ਕੋ ਜਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 3 ਅਧਿਆਇ 5ਵਾਂ ਵਚਨ। ਦਾਊਦ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਦ ਬੋਲੋ, ਤਦ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਦ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਮਰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਅਗਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਲਿਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤਦ ਅਬੀਮੇਲੇਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਆਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਿਆ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਏਪੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਕਲਿਆ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਬੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਲਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਲਿਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਦਾਊਦ ਨੇ। ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਦਾਊਦ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੇਫ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਕਲਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਦਾਊਦ ਨੇ। ਸ਼ਾਉਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਲਿਆ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਕੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ
ਸ਼ਾਊਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅਬਿਆਤਾਰ ਯਾਜਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਓਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਲਿਆ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਲਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਊਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਉਂਗੇ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਲਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਕੀ ਸੀ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਉਹਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀ ਸੀ? 14ਵਾਂ ਵਚਨ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਾੜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਜੀਪ ਨਗਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਊਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਧੋਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। 2 ਸ਼ਮੂਏਲ 2 ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂ? ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੜ ਜਾ। ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਬਰੋਨ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਊਦ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਭੇਡ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਭੇਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੇਡ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਭੇਡ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਭੇਡ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1 ਸ਼ਮੂਏਲ 3 ਅਧਿਆਇ 6ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਵਾ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਲੁੱਕ ਕੇ ਪਲਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਊਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਲਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਦਾਊਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਉਹਦਾ ਬੌਸ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਪਲਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਬੌਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਊਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੌਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਵੀ, ਬੱਚੇ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦਾਊਦ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਮੇਲੇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਿਆਤਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਪੌਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਬਿਆਤਾਰ ਪੌਤ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੋਲੋ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਲੱਗ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਔਰ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ,
ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦਾਊਦ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਸੰਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਹੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਿਰਣੇ ਓਨੇ ਹੀ ਸਟੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਓਗੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਦਿਖੇਗੀ। ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਟ੍ਰੇਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਦੈਟ ਵੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਮ ਔਨ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਊਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਹੀ ਸੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੋ ਯੂ ਕਾਂਟ ਟ੍ਰੇਨ yourself that way ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਹੀ ਕੀ ਸੀ ਗਲਤ ਕੀ ਸੀ। ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਸੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਆਦਮੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਦੀਨਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੂੰ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਫੜੂੰਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੀਨਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ 18। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਮਲੇਕੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਊਦ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਊਦ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ, ਕੀ ਬੇਟੇ ਕੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਕੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹੀ। ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਫੜਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੜੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾਊਦ ਤੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਮੂਏਲ 23ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 16ਵਾਂ ਵਚਨ 15ਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਜੀਫ ਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਤਨ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਯੋਨਾਤਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਯੋਨਾਤਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਸਹੀ ਸਲਾਹ।
ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬੜਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਰਕ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ। 22 ਦਾ 5, ਚਲੋ 4 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਉਸ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਗਾਦ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 2 ਸ਼ਮੂਏਲ 15 ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਵਿਦਰੋਹ। ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਦੇ ਸੰਗੀ ਰਾਜ ਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੀਤੋਪੈਲ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਹੀਤੋਪੈਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਹੀਤੋਪੈਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਅਹੀਤੋਪੈਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਹੀਤੋਪੈਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇ? ਮੂਰਖਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਰਾਜਾ ਸੀ। 1 ਸ਼ਮੂਏਲ 30 ਅਧਿਆਇ 23 ਤੋਂ 25। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਲੜਨ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੜਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। 22 ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤਦ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰ ਓਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰ ਓਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਮਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਔਰ ਨਿਯਮ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਆ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਤਨੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦਾਊਦ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਲਾ, ਸਿਗਲਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਪੁਰਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਫਰੈਂਡ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਗਿਫਟ। ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਗਿਫਟ।
ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਛੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 2 ਅਧਿਆਇ 5 ਤੋਂ 6ਵਾਂ ਵਚਨ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਗਿਲਿਆਦ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਲਕਾਰੇ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਉਲ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਾਊਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ऐसा नहीं है नहीं तू मेरे दुश्मनों नाल मिल गया, अज तो तू मेरा दुश्मन है। नहीं, दाऊद दे कोल ऐदा दा कुछ भी नहीं सी। उन्हें शाऊल नूं जिन्हां ने मिट्टी दित्ती उन्हें बोलिया थैंक यू भाई। सोच के देखो दाऊद दा मन। पड़ोसी नूं बोलो मन। हुण समझ आ रहा कि परमेश्वर ने दाऊद दे विषय विच ये गल क्यों कही कि मेरे मन के मुताबिक इंसान है। उन्हें बोलिया नहीं भाई तुसीं चंगे लोग हो, क्योंकि तुसीं शाऊल नूं की दित्ता, मिट्टी दित्ती, जद कि शाऊल ओहदी जिंदगी दे पिछे पिया होया सी और सानू पता कि उन्हें शाऊल दी मिट्टी का आनंद नहीं मनाया। पता है ना, उन्हें कहा कि यह महान किद्दां मर गया, उन्होंने कोई खुशी नहीं सी, क्योंकि जो तुहाडा शत्रु भी डिग जाए तो तुसीं आनंद नहीं मनाउने। ऐदा नहीं आ कि हाँ चंगा होया वो ऐदा हो गया। किसी के गिरन दे नाल सानू खुशी नहीं मिलनी चाहिए। यू ऑलवेज कंसर्न। असीं नहीं चाहते कि किसी का नाश होवे, क्योंकि प्रभु भी नहीं चाहता कि किसी का नाश होवे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन लिया तुसीं, ये अंत दे दिन है। किहड़े दिन है? ये चीज़ां करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुहानूं हमेशा कहा कि तुहाडी समृद्धि चर्च नाल जुड़ी हुई आ। जिन्ना चर्च वधेगा उन्ना तुसीं वधोगे, जिन्ना सैल वधेगा उन्ना तुसीं वधोगे, क्योंकि परमेश्वर ने यह सिस्टम इदां दा ही बनाया। उन्हें साडी समृद्धि किहदे नाल जोड़ दित्ती आ? चर्च नाल। तां जद चर्च तुहाडे वास्ते जरूरी नहीं है तो समृद्धि नहीं आएगी। ये कुछ नियम है जिहड़े तुहानूं सिखणे पैणगे, क्योंकि मेरी नज़र विच सब तो पहला चर्च है। हालेलुया। और आखिरी है कि दाऊद एक दानी सीगा और आराधक सी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो दाऊद एक दानी सी और आराधक सी। दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 13वां वचन। चलो अब 12 तो पढ़ते हैं। तुसीं जानते हैं कि क्यों होया कि दाऊद ने अपना एक शहर बना लिया, सिटी ऑफ डेविड, और उत्थे ओह वाचा दा संदूक लियाउणा चाहुंदा सी, पर दाऊद नूं पता नहीं सीगा कि वो किस लफड़े विच पै रिहा। 7वें तो पढ़ते हैं कि दाऊद उस वाचन ने संदूक नूं अपने घर विच लियाउणा चाहुंदा सी, पर उन्होंने नहीं पता सीगा कि सही तरीका की आ। पर की होया, उन्हें एक नवी बैलगाड़ी बनाई और उहदे विच वाचा दा संदूक रखिया और 2 लोगों नूं बोलिया कि तुसीं इस संदूक दा ध्यान रखना। और रस्ते विच की होया कि जमीन उबड़ खाबड़ सीगी और बैलगाड़ी थोड़ी लड़खड़ाई और संदूक जिहड़ा सीगा ओह फिसल के डिगन लगा। और जिहड़ा आदमी खड़ा सीगा जिन्हें संदूक नूं संभालना सीगा, उन्हें की कीता और जिद्दां उन्हें हथ लगाया तो यहोवा का गुस्सा उज्जा उपर भड़क गया। उसका नाम उज्जा सी। तो परमेश्वर ने उसके कसूर के कारण उन्होंने मारिया और वह इंसान उस वेले उत्थे ही मर गया। अगला, और दाऊद गुस्से होया क्योंकि यहोवा उज्जा उपर टुट पिया सी और उन्हें उस जगह का नाम पेरिस उज्जा रखा और ये नाम अज भी उत्थे है। और उस दिन दाऊद यहोवा तो डर के कहन लगा कि यहोवा दा संदूक मेरे घर किद्दां आएगा, क्योंकि दाऊद की सी परमेश्वर तो डरदा सी। प्रेज द लॉर्ड। जदों उन्हें पता लगा कि यह तरीका गलत वा, उन्हें वो करना बंद कर दिता। इसलिए मैं कहना कि अगर तुसीं सेल लीडर हो, तुहाडी ऑफरिंग नहीं आ रही, तो तुहानूं नहीं पता तुसीं की कर रहे हो अपनी जिंदगी में। परमेश्वर के पैसे नाल ना खेडो। ये ना सोचो कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिहड़ा पैसा वो ध्यान दे रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस दाऊद यहोवा के संदूक बारे कहन लगा कि यहोवा दा संदूक मेरे घर किद्दां आएगा। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक नूं अपने शहर दाऊदपुरे विच पहुंचाना ना चाहया, पर गतवासी ओबेद अदोम के घर पहुंचाया। और परमेश्वर का यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद ओदेम के घर 3 महीने तक रहा और यहोवा ने ओबेद ओदेम के घर सारियां नूं आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। और अगर मैं क्या आशीष रख लो तो आशीष आएगी, और मैं क्या आशीष दे दो तो आशीष नहीं आएगी। सही है ना। वो डिपेंड करता कि निर्देश दिता। बोले ऐदा क्यों होंदा? कईयां नूं पास्टर ने बोलिया ये मेरे ऊपर डिपेंड करता। किसी ने बोलिया छू सकदा, किसी ने बोलिया नहीं छू सकदा। मैं जिन्हें बोलिया छू सकदा वो छू के जिंदा रहेगा, और जिन्होंने नहीं बोलिया तुसीं अगर छूंगे तो मर जाओगे। सिंपल है, कितनी सरल चीज़ है। प्रेज द लॉर्ड। तद दाऊद राजा नूं दस्सिया गया कि यहोवा ने ओदोम ओबेद दे घराने नूं जिहड़ा ओहदा वा ओहनूं पूरे घराने समेत आशीष दित्ती आ। तद दाऊद ने परमेश्वर दे संदूक नूं ओहदे घर विचों कढ के दाऊदपुर विच पहुंचा दिता। जद यहोवा दा संदूक चक्कन वाले 6 कदम चल चुके, तद दाऊद ने एक बैल और पालिया होया बकरा बलि कराया। की दस रहा कि इत्थों जो संदूक जा रहा, यहोवा चिल्ला रहे हैं, जो भी रोला पा रहे हैं या होशाना चिल्ला रहे हैं,
और बोला ओ प्रभु की स्तुति हो, वो गीत भजन गा रहे आ और दाऊद अगे अगे 1 2 3 4 5 6 उन्हें की दी भेंट। अगले फिर 6 कदम 1 2 3 4 5 6 फिर उन्हें की दी भेंट। पूरे रास्ते विच हर 6वें कदम ते दाऊद की दे रहा सीगा भेंट। प्रेज द लॉर्ड। ओह कम ऑन, किद्दां कोई परमेश्वर नूं दे के घाटे विच हो सकदा? प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भी ये ना सोचो हैं सारा हर बार देना पऊगा। मैं कहना हाँ भाई देखो कितनी बार देईदा। अपने प्रभु नाल गलबात कर लो। प्रेज द लॉर्ड। तो उदा दे दा बनो, दाऊद वर्गे बनो। दाऊद की सीगा दानी। सोच के देखो हर 6वें कदम ते भेंट। यही कारण सी कि सुलेमान को बुद्धि सीगी। जदों उन्हें मौका मिलिया तो उन्हें की कीता, उन्हें की दित्तियां 1000 बलियां। उन्हें कित्थों सिੱਖਿਆ? दाऊद तो। पड़ोसी ने बोलो सीख लो दाऊद किद्दां दा दानी सी। पहला इतिहास 22वां अध्याय 5वां वचन। और दाऊद ने कहा मेरा पुत्र सुलेमान अजय एक लड़का है और जिहड़ा भवन यहोवा वास्ते बनाना उन्होंने तेजी नाल और सारे देशों में प्रसिद्धि नाल और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उहदे वास्ते तैयारी करूँगा। और दाऊद ने मरन तो पहला बहुत तैयारी की। परमेश्वर का घर दाऊद बनाना चाहता सी और परमेश्वर ने की किया तू नहीं बनाऊंगा। फिर भी दाऊद ने की तैयारी की और उहदी तुसीं तैयारी देखोगे उन्हें कितनी की। चलो आपां चलदे हां। 14वां वचन सेम बुक सेम चैप्टर। सुन मैं अपने क्लेश के समय यहोवा दे भवन वास्ते 1 लाख किकार सोना 10 लाख किकार चांदी तल और लोहा इन्ना इकट्ठा किया। बहुत ज्यादा होने करके तोलिया नहीं जा सकता। बहुत सारे लकड़ी और पत्थर इकट्ठे किए ताकि तू उन्होंने वधा सके। दाऊद की सी दानी और ओदा मन कित्थे लगा सीगा? परमेश्वर दे घर विच। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और फिर वो की सी? आराधक। चलो आपां चलदे हां। 2 शमूएल 24वां अध्याय 24वां वचन। इत्थे आपां होर चीज़ देखांगे दानी। राजा ने अरोना नूं कहा कि ऐदां नहीं। इहदे पिछे दी कहानी मैं तुहानूं दसदा। दाऊद ने परमेश्वर नूं कुछ कहा सीगा और परमेश्वर ने उहदे वास्ते कर दिता। दाऊद ने उसी समय भेंट देनी सी और दाऊद नूं एक वेदी बनाउणी सी जिथे उन्होंने अपनी भेंट देनी सी। तो सामने किसी का मैदान सी। तो दाऊद ने अपने आदमी भिजवाए और बोलिया कि मैं इत्थे वेदी बनानी आ और भेंट देनी आ। हुण दाऊद उहदा राजा सी। तो दाऊद राजा सीगा और इस इंसान ने कहा कि स्वामी सब कुछ तुहाडा वा, तुसीं फ्री च लै लो। और दाऊद राजा ने बोलिया ऐदां नहीं आ, मैं सारिया चीज़ों का दाम लै दे के तुहाडे कोल लऊंगा। मैं परमेश्वर यहोवा नूं ओह नहीं चढ़ाऊंगा जिहड़ी चीज़ मैं मुੱਲ नहीं लई। सेधवें का मतलब है कि मुੱਲ नहीं लिया। जिहदे वास्ते मैं खुद दाम नहीं चुकाया वो मैं परमेश्वर नूं किद्दां देवां? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर दाऊद ने खलियान और बैलां नूं चांदी दे 50 शकेल विच मुੱਲ लिया। दाऊद ने उन्होंने खरीदिया जबकि वो दी प्रजा सीगी और फ्री विच देने वास्ते तैयार सी। पर उन्हें बोलिया नहीं। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं लवांगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद दा दिल की सी? दाऊद दा दिल। दाऊद नूं देना आंदा सीगा क्योंकि उन्हें पता सीगा देने वाला लैन वाले नालों ज़्यादा आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुसीं हस सकदे हो। हा। बोलो मैं दानी हाँ। हैगे ना तुसीं? बोलो मैं दानी हाँ अपने स्वर्गीय पिता की तरह। क्योंकि हर बार जो तुसीं दिंदे हो तुसीं परमेश्वर का सुभाव दिखा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। 2 शमूएल 6वां अध्याय 16 तो 19। जद यहोवा दा संदूक दाऊदपुर विच आ रहा सीगा तो शाऊल दी बेटी ने खिड़की विच राजा दाऊद नूं यहोवा दे वेदी दे सामने नचदे होए देखिया और मन ही मन तुच्छ जानिया क्योंकि इत्थे ये भजन आया वा कि नचूंगा गाऊंगा दाऊद दी तरह। ये स्थिति सीगी जिथे दाऊद ऐदा नचिया और परमेश्वर के सामने उन्हें की आराधना। भजन साहित्य का सब तो ज़्यादा पाठ किहने लिखिया? दाऊद ने। दाऊद एक आराधक सी। आराधक उन्होंने परमेश्वर की आराधना करने विच आनंद आंदा सी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगला लोग यहोवा दा संदूक अंदर लै गए और उस जगह ते रखिया, उस तंबू विच रखिया जिहड़ा दाऊद ने उहदे रहण वास्ते खड़ा कीता सी। और दाऊद ने यहोवा दे सम्मुख होम बलि अते मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि ता मेल बलि चढ़ा चुका तां उहने सेनाओं दे यहोवा दे नाम ते प्रजा नूं आशीर्वाद दिता। तद उन्हें समस्त इजरायली प्रजा नूं सारिਆਂ ਨੂੰ एक रोटी और एक टुकड़ा मांस तक किशमिश की एक टिकिया दे दी और समस्त प्रजा के लोग अपने अपने घर चले गए। तद दाऊद अपने घराने नूं आशीर्वाद देने वास्ते लौटिया तो शाऊल की बेटी मीकल दाऊद नूं मिलण वास्ते निकली और कहन लगी कि अज राजा दाऊद अपने कर्मचारी दे अगे उन्हां दियां औरतां दे अगे अपना शरीर ऐदां नच रहा सीगा जिद्दां कोई निकम्मा अपना शरीर उगाड़ रहा सी क्योंकि दाऊद नच रहा सी तो उहदियां लत्तां दिख रहियां सी और उहदी पत्नियों ने की कह रही सी तुसीं ये की बकवास करके आए हो?
ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਨੱਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਡੀਸੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੱਚੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਨੱਚੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਰਾਧਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਾਧਕ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੀਕਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ परिणाम ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਕਲ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੀਕਲ ਦਾ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਰਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਪਲੇ ਵਿਦ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਖੇਲੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇ ਸਤੀ ਲੇ ਰੇਬਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਕਰੂੰਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है और हम गाएंगे जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में मुक्ति, शक्ति, शांति है, सब कुछ है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, हर शाप से छुड़ाता वो
गरीबी से, श्रापों से यीशु का नाम छुड़ाता है। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦਸਵੰਧ, ਇਹ ਭੇਟ, ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 11 ਔਰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਉਮੰਗ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਰੈਪਸੋਡੀ ਆਫ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ, 9 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਸੈਲ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਸਾਤੀਲ ਇੰਦਰਮਾਲਾ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੜੋਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਆਨੰਦ ਮਿਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राथवी बरेली, डोगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीन्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ, और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ, और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.